تو قربانی اللہ کے بندو عبادت ہے۔ آپ قربان گاہ میں جب قربانی کے لیے جانور کو لائیں، خود موجود رہیے، اس کی رسی کو بھی صدقہ کیجیے۔ سارا مال میرا نہیں ہو سکتا، اس کی رسی کو بھی صدقہ کیجیے، اور نظر کے سامنے رہیے۔ جس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم منا کی وادی میں، آپ محسوس کیجئے اللہ تعالی نے ہمارے اوپر سے ایک بڑی ذمہ داری ہٹائی اور ایک دمبے کی شکل میں ہمارے اوپر قربانی کو واجب کیا۔ آپ محسوس کیجئے کہ ہم اللہ کے حکم سے اپنے اس جانور کی قربانی کر رہے ہیں جس جانور کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ اپنے ہاتھ سے چاقو چلائیے اور پھر اس کے بعد اس کا پورا نظام اور سسٹم اپنی نظر اور نگاہ سے کر کے، اور جو چیزیں جہاں استعمال کی ہیں وہاں استعمال کیجیے۔ ایک تعجب خیز بات سناتا ہوں آپ کو۔ قربانی سب پر واجب نہیں ہے، جو صاحب نصاب ہے اس پر واجب ہے، لیکن جذبہ درو ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اگر ہر مہینے ₹200، صرف ₹200 ایک پیٹی اور بکسے میں رکھ دے تو 12 دنوں ₹2400 اس کے قربانی کے ہو جائیں گے۔ ہم صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن عشق ہمارا بولتا ہے، ہمارا عشق اور جذبہ درو بولتا ہے کہ ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے، تو ہمارا اس وقت جان محسوس جاتا ہے کہ ایک حصے کی قربانی کے لیے 2400 اور 3000 روپے ہم کہاں سے لائیں گے؟ اور یہ انسان کی فطرت ہے، دل تو سب کو ہے۔ آپ پیسے والے ہیں تو آپ کے پاس دل ہے، اور ہم غریب ہیں تو ہمارے پاس دل نہیں ہے۔ دل ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کے پاس دل ہے، تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہم بھی قربانی کرتے، لیکن قربانی کے لیے پیسے نہیں ہیں، کہاں سے پیسہ لائیں گے؟ کہاں سے پیسہ لائیں؟ تو ہر آدمی اگر یہ سمجھ لے، گھر کا بیٹا، گھر کی بیوی، گھر بھائی بہن، رشتہ دار، اقربا، ہر ایک آدمی سوچ لے کہ میں تو صاحب نصاب نہیں ہوں، لیکن میرا اندر کا دل بولتا ہے کہ قربانی کے دنوں میں ہمیں بھی قربانی کرنے چاہیے۔ اگر ہم نے اور آپ نے 200 اور 300 روپے ماہانہ 200 اور 300 روپے ایک جگہ محفوظ کر لیے، تو بتائیے کہ ہمارے گھروں میں قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کل اللہ کے دربار میں یہ کہہ سکتا ہوں، گرچہ کہ میں صاحب نصاب نہیں تھا، لیکن سبزی سے بچے ہوئے پیسے، کھانے پینے سے بچے ہوئے پیسے، اور جگہوں سے بچے ہوئے پیسوں کو میں ہر مہینہ ہر روز رکھ دیا کرتا تھا۔ تو میرے بھائی، ہمارے لیے قربانی کتنی آسان ہو جائے گی۔ آپ اور ہم کر کے تو دیکھیں، ہم اور چیزوں میں اپنے پیسوں کے استعمال میں بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ ہم اپنا ایک نصاب بنا لیں کہ ہر مہینہ مجھے 200-300 روپے رکھنے ہیں، انشاءاللہ ہر شخص قربانی کرنے والا ہو جائے گا۔ ایسا کریں گے ہم سب لوگ انشاءاللہ؟ کیا کرنا ہوگا؟ 2 پیٹی بنانی، حج پیٹی، قربانی پیٹی۔ آپ چھوٹا چھوٹا بنوا لیجئے، آپ قربانی اور حج پیٹی، ہر مہینے قربانی والی پیٹی میں 200 اور 300 روپے رکھ دینے ہیں۔ 12 یا 36، 300 روپے اگر رکھتے ہیں آپ تو 3600 روپے آپ کے ہوتے ہیں، اور اگر 200 روپے رکھتے ہیں تو 2400 روپے آپ کے ہوتے ہیں۔ مہینے میں 300 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ میرے ایک بچے کی فیس ہے 300 روپے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سہولت دے گا۔ اب اگر ہم غریب آدمی ہیں، کبھی کبھی کھانے کو ملتا ہے گوشت، ہم نے قربانی کیا ہے، تو اس غریب آدمی کے لیے گوشت کا بانٹنا واجب نہیں۔ گوشت کا بانٹنا 3 حصے میں کرنا ٹھیک ہے، مستحب درجے میں، لیکن ایک غریب آدمی اس نے قربانی کیا ہے تو چاہے تو اپنے حصے کی ساری قربانی کا گوشت خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، خود کھا لے، گھر میں رکھے، کچھ دنوں تک کھائے اور کھلائے،
कुर्बानी के उस गोश्त को बहुत सारे लोग फूहर किस्म के होते हैं, घर में बच्चों को खाने के लिए है ना, या पड़ोस में बांट रहे हैं। आप गरीब आदमी हैं, आप साहिब निसाब नहीं थे, आपने कुर्बानी किए हैं, आपने अल्लाह को राजी करने के लिए कुर्बानी की है। अब अल्लाह की रजा के हिस्से में जो हमें अल्लाह ने गोश्त अता फरमाया, तो उसको हम खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देना हमारे ऊपर कोई वाजिब नहीं है। जब आप साहिब निसाब हैं, 3 हिस्सों में गोश्त को तकसीम करें, एक हिस्सा खुद रखें, 2 हिस्से को खानदान में रिश्तेदारों में दें, और एक ऐसे लोगों में जो साइलीन हैं, ऐसे लोगों में तकसीम करें। आपके लिए अमल मुस्तहब है। भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, एक बात बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं। एक दरख्त है, लहलहाता हुआ दरख्त है, और उस दरख्त का हाल यह है कि उस साए में सब जाकर बैठता है, सब पानी पीता है, सब बैठता है, सब अच्छा महसूस करता है। अगर खुदा न खास्ता बारिश नहीं हो, अगर खुदा न खास्ता बारिश नहीं हो, तो हम और आप क्या करेंगे? कहेंगे कि भाई देखो, सब लोग कल से एक एक लोटा पानी लेकर आना, ये दरख्त सूखने लगा है, इस दरख्त में पानी हम डालने की कोशिश करेंगे। सब लोग जब पानी डालने लगेंगे तो फिर वो पेड़ लहलहाने लगेगा। इस वक्त बिल्कुल उसी तरह से पूरी दुनिया में कायम मदारिस इस्लामिया का वही हाल है। जहां जिस जगह मदरसे हैं, सबके वही हाल है। आपकी मदद से, आपके एक एक पैसे से, आपके ताउन से ये इदारे चलते हैं जो पावर हाउस का काम करते हैं। हजरत उस्ताद गिरामी कद्र सैयदी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कलकत्ता की क्लास में फरमाया था, ये जो दाढ़ी देख रहे हैं हमारे चेहरे पर, ये टोपी देख रहे हैं, बहनों के चेहरों पर निकाब देख रहे हैं, ये मदारिस इस्लामिया का देन है। अगर ये मदारिस नहीं होते, हम मुल्हिद हो गए रहते, हम मुर्तद हो गए रहते। मेरे भाई और बुजुर्गों, आज मदारिस का वही हाल है। उन मदरसों में हमारे बच्चे पढ़ा करते थे, आज उनकी सैराबी के जितने रास्ते थे सारे के सारे बंद हो गए। कोई रास्ता खुला हुआ नहीं है, सारे के सारे रास्ते बंद हो गए। आपके गांव में भी एक आपका इदारा है। ये 3 महीने तक हम लोगों ने किसी तरीके से जाले के लोगों ने रमजान के मौके से जो दिया मदरसे को, और कहीं से तो कुछ आया नहीं। 3 महीने तक किसी तरीके से असातिज़ा को हम लोगों ने तनख्वाहें भेजी हैं। हजरत उस्ताद की बड़ी नसीहत रहती है, पैसे जरूर भेज दिया करो। एक गुजारिश अदब के साथ करता हूं, अगर मैंने 24-26 साल आपकी खिदमत की, आप अपने इस अजीज, अपने इस उस्ताद, अपने इस भाई और अपने इस बेटे की बात को रद्द नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नहीं करेंगे ना, इंशाल्लाह हरगिज रद्द नहीं करेंगे। जिन लोगों की यहां कुर्बानी है, आपने 20,000, 25,000, 30,000 रुपए में जानवर खरीदे हैं, कुर्बानी भी आप उसकी करेंगे। एक हिस्से आपके हैं, 2 हिस्से आपके हैं, 3 हिस्से आपके हैं। जहां आपने 20-25,000 रुपए के जानवर लाए हैं, वहीं पे मैं अपने दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बुजुर्गों से कहूंगा, अल्लाह का आपको वास्ता है, आप अपने इदारे को अगर बचाना चाहते हैं, अगले असातिज़ा को तनख्वाह हमें देनी है, आपसे गुजारिश है, हर हिस्से वाला उस चिल्म के साथ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए और बढ़ाकर दे दो। अगर आपको 2800 रुपए हिस्से में पड़ा है तो 200 रुपए और दे दीजिए, आपको 3000 रुपए पड़ेंगे। 2800 हो गए तो 200 रुपए बढ़ाने में और क्या लगा है, 3000 रुपए आपके ऊपर हो गए। अगर हमने 100 जानवर की कुर्बान हमारे गांव में, इलाके में कुर्बानी हुई है, और आपकी तश्कील से गोया के 7 आदमी होते हैं एक हिस्से में, तो 1400 रुपए अगर फी जानवर मदरसे को मिल जाता है, तो मेरे भाई उसकी मिसाल उसी पेड़ की है जो सूख रहा है, और किसी ने कहा कि लोटा लोटा पानी डाल दो, वो लोटा पानी डालने की वजह से वो हरा भरा हो गया दरख्त। इंशाअल्लाह आपके 25,000 रुपए में अगर आपने 2,000 रुपए और लगा दिए, 27,000 रुपए हो गए। अगर आपने 2800 रुपए हिस्से पड़े, 200 रुपए और लगा दिए, 3,000 रुपए हो गए, तो आपका क्या चला जाएगा, लेकिन आपके आबादी, आपके इलाके, आपके गांव का इदारा बच जाएगा।
इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे हम सब लोग। हम भी एक हिस्सा कुर्बान, 2 हिस्सा कुर्बानी में। सब लोग हाथ उठाकर बोलिए माशाअल्लाह। देखो ये नहीं उठा रहे हैं, महमूद भाई उठाइए ना, सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अशरफ तुम भी उठाओ, एक हाथ उठाता है एक हाथ बैठाता है। ऐ अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाए हैं उन हाथों को तू तरोताजा फरमा दे, और ऐ अल्लाह उन्हीं हाथों से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हौज़